بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نصر في من دار وصحب محمد الهدى توجهت الى الله وسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمود ويتب عملي في العمل المقبول بالتفجر الخالص وسنة الرسول. اللهم اجعل اليه تتفجر الامال بتعظم الصغير وعلى بمعزته تفضل حاله وتخشاها منه كل الغامره نتوجه إليك ويشهد الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عبد الأسد العالمين حمد صلي وتسلم على تلك الزاد الكاملة مستبد عمانتك وحبيب السليك وحامد راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المولود لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومصار قاسم أمدادك في عبادك وسلك
الإرشاد بالهدي بيت سيد الكونين واشف ثغر عظيم محمود الخالص المقصود منك بيجد الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قربه من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن لا يوصلنا في حركتنا وسلام بعينيك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقربتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب بغاية أعمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب الحاضرين في طريقته من السالكين واليقظ ويقيم المؤدين ولعبدك من الحافظ. اللهم إنا لنا أطمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وارزقنا جميل النجاة وسلامتنا إليك فتخيبنا آمنا بك برسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل مسلما منا بالغفران أن تقبل مسلما منا بالغفران أن تقبل مسلما منا بالغفران والمسلم ليس سائل بما أسأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزر وله وزاره وما بركته وشريك وجهته أولادنا ولدنا أهل قدنا ودنا وجه المسلمين والمسلمين ومؤمنين في جميع الجهات والمراد القويم في جميع الأقطار المشهورة مع الإسلام والإيمان بهدية مأمورة معنى وزورة واشهد لهما كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر المسلمين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عليك ذكر المؤمنين أجمعين وفي شر المدني والظالم ووسط العدل والولاة الحق في جميع نواحي الأفضل وعيد بالتعيد من عندك ونصر عن المعادين من المنفذ من الكفار واجعلنا يا رب سلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا رب سلاسل من جميع البلايا وإن جعلنا يا رب حسنة من جميع البلايا وفلس المكين من الذنوب والخطايا ودنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير الجميع والصلاة والسلام على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن المنسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يقوم به بنية القبول وتمام كل سر المأمون لحضر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وذريته من جميع سبل الله سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد عبد الكريم وسمع المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الكلام بين البنجري والشيخ محمد كشفر النواب بن حاج اسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن أمين كتبي المكي والشيخ محمد شر عبد المغيل البنجري والشيخ محمد سلمان بن منية والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب البنجري ورسوله وقويهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويليه درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم من درجتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامة في الدين والدنيا الآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويرزقنا من هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والأعهاد والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما واختم السنة أعمالنا وطول أعمارنا في خير ورزق عافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita kembali di waktu yang dan hari yang sama, yaitu di malam Kamis acara rutin kita majlis ta'lim, majlis ilmu atau daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya kita selalu mengagungkan daripada nama atau kisah-kisah beliau. Kita memuji beliau, artinya bukan berarti beliau ini gila akan pujian, akan tetapi itu hanya menunjukkan rasa daripada cinta dan kasih sayang kita dan rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, keistiqomahan kita dalam majlis ilmu ini insyaallah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah hati juga.
Mudah-mudahan hati kita ini istiqomahnya di mana? Selalu dalam ketenangan, tumakninah, hati, jiwa tenang. Nah, malam ini kita sudah mencapai waktu majlis ta'lim. Dalam kurun waktu sudah mencapai 2 tahun majlis kita berjalan. Alhamdulillah lah. Mulai kurang 7 kan dulu sampai 70. Masya Allah. Artinya apa? Kita ini diberi oleh Allah rahmat, sukses mengumpulkan orang menjadi silaturahmi. Asalnya lakian aja, biniannya berdua paling, gadisnya berdua aja paling gitu. Wah ini alhamdulillah sampai yang biniannya daripada lakiannya. Kalau apanya sampai itu Pak maksudnya. Artinya perkumpulan kita ini insya Allah berkah lah. Kita kada ada berharap apa-apa. Kalau Pang hendak minta apa kada ada juga. Kita tujuannya perkumpulan ini kada apa-apa. Karena di dalamnya ada majelis ilmu, ya kan? Kita niatakan mudah-mudahan kita ini istiqomah harus dalam keadaan kayak ini. Istiqomah, mudah-mudahan kita terkumpul juga di surganya Allah. Allah Akbar. Ada nasi apa nih bukannya? Asik benar mencoba itu. Gawian siapa kalah? Ya, Masya Allah. Tak lanjut ulun. Kira ulun ulang tahun. Sekalinya majelis nambah tutup nih apa aja dibuka timbul buaya. Buaya bersumap. Intinya rame itu dulu kita nang di rumah tadi membawa masalah banyak ya kalau asalnya nih di luar utang macam-macam. Jadi bawa ke sini kalau terpikiran lagi. Kamu sawat tuh di majlis sama di pikiran utang juga. Big bulik pian. Makanya utang sudah. Masya Allah. Malam ini kita nih kada usah terlalu lawas sih lah. 2 jam sadang kita. Sarit ini sampai 2 jam. Malam ini kita menyambung pelajaran kita yang minggu lalu. Di sini masuk kepada tentang masalah bab alam azali, ialah alam hakikat. Ada yang semalam kita membahas masalah jalan mendekatkan diri daripada Allah. Macam-macam di sini jalannya ada berapa semalam. Di sini dikatakan ada 7. Dengan cara wasilah, tawasul itulah macam-macam caranya. Ada yang cara secara umum, ada yang secara khusus. Nah wasilah ini apa ngarannya, kalau kita bahasanya ini perbendaharaan daripada amal supaya wasilah ini jalan. Setiap apa yang kita gawi yang menurut kita baik dan benar, jangan baik aja atau benar aja. Ada kawan misalnya baik gawinya ya, tapi kada benar ada bagus. Benar gawinya tapi kada baik, sama aja juga. Yang menurut kita yang kita gawi ini baik dan benar sudah. Misalnya benar aja tapi kada baik, apa misalnya lah. Misalnya menakuni kawan, datang mana kamu ya, datang belakang aja. Nak menanak muka, misalnya nih. Benar aja yang menjawab nak ulang kamu kami sudah ini atau apa? Nak menanak muka,
cuman jauh ini kan nyambung, modelnya maksud orang kawan ini lain. Tak mending kan pasar bapaknya besar dah. Nah itu udah bujur aja juga haknya jauh atau kata tuh haknya benar aja cuma ada baik. Baik juga misalnya, tapi kada benar. Apa misalnya lah, apa ngarannya, minta lawan orang berduit, ini orang sugih nih kita minta misalnya lah, pada tahu alasannya apa, cuma minta pada orang sugih, nang kita pinta itu tuh kita bagi ke orang-orang fakir miskin misalnya, wah baik udah. Cuman baik aja nomborin, misalnya aku nih, ya ya bujur aja caranya minta pada orang sugih bujur aja. Cuman itu membawa ngaraninya kisahnya. Nah, baik cuma ada benar caranya. Sah aja dia minta ya Allah, membaca diampuni ya serahinya, baginya. Lalu tahu orang oh baiknya gitu aja. Bener minta juga nya. Duit mintaan tadi dibagi-bagi apa? Macam-macam caranya. Nah ini setiap gawian yang baik dan yang benar kalau sudah menurut kita itu pas sudah, nah ini bisa dijadikan wasilah, jadi wasilah. Artinya ya Allah, seandainya ada amalan, kita kada tahu lah seandainya ada amalan yang ulun pernah gawi dahulu, sebutin aja misalnya ada yang diterima, itu jadikan wasilah ya Allah supaya tetap istiqomah dalam kebaikan itu nah. Walaupun kayak ini kan ciri-ciri syarat atau syarat daripada amal ibadah kita diterima itu kita ada ingat lagi dengan kebaikan kita itu diantaranya. Karena namun kita masih ingat kebaikan kita itu sama benar makanannya tuh masih di meja aja kalau dimakan di meja aja benar kan. Ibaratnya pahalanya itu belum naik ke langit lagi masih ngambang gitu lah. Karena kita masih ingat terus. Nah masuk ingat di sini apa? Kadang-kadang tuh kita dikhawatirkan ketika kita adalah berbuat baik orang lo kita menolongin nih asalnya lalu kita nak minta tolong inya pas kada kawa kita menyambat kembang semua dulu ketolongi aja nah ini nak kada boleh ya mau aku menolongi kami pinjam duit pinjam ya mbak aku pinjam nah jangan kayak itu jangan nih dengarnya ingat-ingat amun jadi tawasul kan jadi wasilah itu banyak kayak buat ashabul kahfi buat siapa nang dia nonton nang sebutinnya tuh nang inya bertiga ditutup goa batu tuh menyampaikan kisah kebaikan dulu ingat kayaknya seandainya itu menjadi wasilah seandainya itu pengen terima ya Allah bukakan pintu bukakan gua deh biarkan batunya nah ini ingatnya kan karena inya kan ingat lagi pernah berbuat baik tuh apa-apa karena ada yang tak ingat sedikit disampaikannya berdoanya itu bermunajat dengan Allah bahasanya menjadi wasilah itu masalah amal soleh. Seandainya ya Allah ulun semalam nang memberi orang tuh ini kan kita melawan Allah aja ya Allah seandainya yang ulun memberi makan fakir miskin itu nah jadi wasilah artinya diterima ulun itu nah amalan ulun itu jadikan itu wasilah ya Allah supaya ulun ini tetap istiqomah misalnya dalam kebaikan atau ulun dijauhkan dari segala bala atau ya Allah misalnya nih ulun hutang-hutang ini banyak supaya dibayar ya kan hutang misalnya dengan wasilah perantara itu misalnya perantara daripada amal soleh apa aja jadi godaan orang-orang yang mengamalkan kayak itu ada sedikit apa dan wasilah tapi inya aja yang cukup tahu karena banyak amal gawin-gawinnya yang apa sepele benar cuman Allah pandang gitu jadi ujian itu hati-hatilah bila kita kada sabar. Jadi Raja Iblis ini ada mengiau anak buahnya buat iblis ini lah. Buat anak buahnya Raja Iblis nih. Pengumuman mengiaui anak buahnya iblis ini lah. Jadi Raja Iblis ada yang hendak kau sampaikan penting pada Raja Iblis ini. Jadi apa yang disampaikannya ada trik supaya rumah tangga orang itu hancur diumumkannya lah buat iblis ini ya lain lah kisahnya jadi artinya apa Raja Iblis tadi ajaran buatnya kayak apa caranya cara merusak rumah tangga orang itu jadi
Sidin. Guru kalau iblis deh, guru Yusuf Sidin itu dalam mana? Jadi apa nah? Yang harus kita ganggu atau kita goda tuh sebutinnya mamanya. Ini mamanya dua lagi bini, besi anak. Nah mamanya tuh nah lakinya dosa, anaknya dosa. Mamanya tuh diambil terus, digoda terus. Lihat aja hambur beretan rumah tangga tuh. Macam-macam caranya. Cara ulah kada sabar, diulah kada betah hati ini nah. Kada nyaman diulah dengan keadaan. Lalu tertumpuk-tumpuk di hati ini. Kelihatannya juga ada juga kelihatannya pindah sabar dalam menghadapi hidup mama tuh jadi ini kasihan Sidin ini sampai seteluk padahal di hati membatin Sidin macam-macam habar apakah sampai di luar sana habar tentang laki sampai akannya kabininya tetangga laki kamu tahu lah menjablek gitu. Laki gue ditraktirnya dia sama lakinya ya juga soalnya sampai beli ke rumah dia saat kita langsung hambur rumah tangga dia. Jadi disabar sama binian dalam begawi laki kan mau begawi menyetir truk ya. Iya nanti pak rumahnya kasih gawian padahal bini itu berat juga ya beratnya karena di rumah itu kan bisa piring kita nganu anak mau besar banyak betapa apa segala bang malam kita menggawi piannya ya Allah lapahnya nya makan kau menolak pian nang itu tuh tak kau menolak aku hendak ya tak apa hendak muak jadi karena kau menolak kasiannya kan kasian ada jadi jangan apa digawi begawi bener tuh bini apa aku digawinya terus sehari ini ada 3 kali emak lejar harus bener kok hadamnya. Jadi kayak gitu biar tuh lihat ya di ganggunya sudah bila sudah melihat kacau sukses ketawa bener iblis itu tawa badan maka kita kadang-kadang kan sadar kadang-kadang itu menggosip orang namun tong tapi tahan nih lah kebiasaan berpandir karena mengaruan mulai dahulu sudah makanya kayak itu juga sekalinya mulai dahulu anaknya tompet juga menderita tangga orang itu tuh janda 12 kali sudah 12 kali lakinya banyak banget sebulan sekali nikah cerai itu kawin pulang mau mandi akan urang atau gimana Sidin dari tetangga berapa bulannya tahu juga kira-kira pas orang lagi besar rame-rame di dalam kamar bola kalau jadi tumbur macam-macam kayak itu tuh lo kakak dadan pulangnya tuh jadi semalam dadan aja apa mau si orang itu ujian itu tuh datang di depan kita amun kita terpancing sama iblis tuh biar masya Allah hanya dapat izin bang soalnya mau goda kita nih kan dia macam-macam biar diizinkan jauh hidup sampai hari kiamat beto ya Allah kalau biar usir ulang nantinya izinkan ulang apa panjang umur ayo ya Allah makawanan jodoh kan dua ini ya Allah berarti pulang ya iblis pulang izinkan aku mau goda bubuhannya ayo kan diizinkan pulang dapat surat izinnya tadi surat izin menggoda SIM dapat izin sudah iblis jadi kalau bapak kita nih kada ada iblis kan kada ada jual lihat ya biar lampang aja manusianya karena punya pandir rapi lah berdiam lah kenapa karena ada iblis mau pandir kena senyum aja kok sudah mau pandir apa juga karena ada iblis makan nggak ada apa ada ribut kada makan ada beli lagi makan nasi makanan ranai kenapa kada ada iblis akan mengatakan bapak sunyi kada sunyi biar di iblisnya biar jadi perlu berterima kasih juga kita di iblisnya. Nah di sini kita sambung pelajarannya itu tentang masalah ilmu alam azali ialah alam hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'umum fid dharain amin. Nah di sini
alam azali di sini maksudnya ya alam hakikat itu. Yang pertama, alam itu bukan alam ini sebenarnya. Ilmu azali maksudnya tuh ialah ilmu hakikat. Nah, ilmu artinya di sini tahu. Maksud sebenarnya ialah apa? Sebagai mukmin harus tahu, jangan lupa, harus mengerti dan tahu. Nah, orang mukmin tuh kan harus tahu. Apa nanti harus diketahui itu apa? Nah, yang kita ada tahu itu nah. Artinya jangan nak mencari tahu masalah rumah tangga orang, lain paknya lain itu tuh. Nah, kita nih tugas kita sebagai hamba nih nah apa nah perlu kita ketahui, nah harus kita jalankan. Itu harus mencari tahu tuh di situ masuknya. Itu dulu ilmu tuh. Yang kedua hakikat, artinya sebenar-benarnya diri. Apakah diri jasmani atau diri daripada rohani? Sebenar-benar diri pada hakikat ia adalah Nur Muhammad SAW juga. Ini diulang-ulang juga lah supaya memantapkan kita kayak gitu, supaya memantapkan kita bujur-bujur, supaya bahwa kita sadar, kita tahu bahwa rohani, jasmani dan rohani asalnya dari mana. Nah, lamunnya kita berbuat maksiat, kita sudah tahu ilmunya nih lah, lalu kita nih berbuat maksiat, itu tuh dosanya ganal benar. Karena tahu roh ini siapa, jasmani ini siapa. Nah, jadi kita harus berpadir surga neraka di sini andakannya sudah ada di sini nih dalam diri kita nih saat ini. Nah, ketika orang merasakan surga, ujar Habib Bakar tuh orang yang bermakrifat kepada Allah itu lebih nikmat daripada surga. Karena kita bisa membayangkan surga kayak ini nah, dibayangkan loh. Karena apa? Ada yang mengisahkan di Al-Quran kayak ini menjelaskan. Ada baju susu di bawahnya, ada kayak topang luar biasa pokoknya gambaran surga tuh. Lalu kita menghayal, berimajinasi, ya kan? Ada yang nyata apa nah? Saat ini nih Bang, sudah dulu masalah kiamat itu gampang. Ketika seorang waliullah dikhabarkan kepada oleh malaikat, ujar malaikat, wahai fulan, seorang wali ini lah. Artinya apa? Ikam ini beribadah, orangnya ahli ibadah memang. Wali ini lah. Ikam bijinya beribadah di malaikat nih, malaikat Jibril. Ikam tahulah, ikam ini di Lauhul Mahfuz itu ditulis oleh Allah sebagai ahli neraka. Apa nah jawaban wali tadi? Aku kan udah mengharap surga neraka. Amun dasar aku masuk neraka tuh Allah ridha, itu yang aku cari. Aku beribadah nih. Jadi malaikat melihat nangka itu dan bersuara yang kayak itu, tulusnya, ikhlasnya nih beramal. Habis itu apa nah? Beberapa malaikat naik ke atas di Lauhul Mahfuz tuh terubah sudah setumat benar. Mulai ahli neraka menjadi ahli surga. Wali tadi tuh, wali orangnya adalah wali. Jadi kenal wali orang itu. Ahli ibadah orang. Jadi turun pulang malaikat nih. Wahai fulan, orang kan ingat ngaran si dia siapa? Kada sawah kenalan semalam. Jadi kan tahu ngarannya. Jadi ngaran ikam dirubah sudah dari di Lauhul Mahfuz tuh mulai pohonnya sekarang menjadi ahli surga. Wah, dengan penuh anunya malaikat mengisahkan artinya nah himong. Artinya tetap itu apa? Aku kadang mengharap itu. Kadang maulah aku bahagia juga. Dengar kabar nang itu cuma yang menjer wali tadi itu. Kadang maulah aku senang karena tetap artinya surga amunnya Allah ridho. Alhamdulillah. Lamunnya di neraka aku masuk neraka Allah itu ridho. Iya kada apa-apa. Itu yang ku cari. Tapi jangan malaikat apa ikam hendak tahulah kenapa asal mulanya ikam tuh di Lauhul Mahfuz diulah ngaran ikam di situ penghuni neraka asal mulanya tahulah ikam. Karena pegeran nyerwali tadi pada lawan malaikat. Dulu ikam ada kisahnya lagi dulu kakanakan. Kadang kakanakan banajo mungkin umur kayak ini. Nah kan ada yang sudah berakal juga sampai sudah kakanakan. Nah ketika ikam umur saya itu mungkin umur 15-an rasanya kisah. Jadi
ikam itu tuh di dalam kamar. Ujar malaikatnya begitu. Ikam tuh dalam kamar. Sudah bangun guring. Habis itu mama ikam mengatok. Lawang kamar hendak menyuruh ikam ke pasar. Tahu mama ikam ini anak mengatuk lawang itu menyuruh ikam ke pasar, lalu ikam membulik ke tilam pura-pura guring. Jadi pas mama ikam membuka, lawang tadi pula mengatuk nih. Pas melihat guring sudah. Masih guring itu nah masih guring. Kada jadi, lalu mama anak ke pasar. Nah, dusta kalau itu sebenarnya sepele bener kalau kita rancak itu bahari akalnya ada. Ulun merasa bener bahari gitu kan. Ya mama, sudah sembahyang lah ya. SD ke anak SD. Sudah sembahyang? Belum. Sembahyang dulu. Bodoh. Masuk ke kamar, tutup lawang. Jadi sajadah diampar nih, ulun duduk aja nah. Ditilam nih. Nah, bebai mama harap masuk. Kan. Nah, kayak itu ya ketawa deh kayak itu tuh disuruh kuitan. Ulun kayak itu bahari SD kan. Disuruh rajin sembahyang rajin. Jadi kuitan lawas sembahyang dia. Padahal lawas bagian di kamar. Mau apa juga ada cak sembahyang kan apa juga kalau yang mau juga itu nah. Itu ulun bahari rancak. Itu tuh anak-anak tuh kelas berapa dulu tuh kelas 3, kelas 2 SD, kelas 3 SD rancak. Kuitan menyuruh bahari sembahyang. Maka nang untuk sembahyang aja kada disuruh nang nukar gula ke warung kada. Miluan nukar kacang aja nukar gula ke warung ya. Upahnya mana? Nah, kayak itu tuh lenjak mau ada bopah parah gitu. Kayak itu bahari lor itu. Rupanya sidin mau dia menghadapi ulun harap meninggal juga akhirnya sosok. Kayak ada sahandak jalannya nang kayak itu lah. Sahandak jalannya nang itu. Tadinya nama bopah. Dari abah ulun tuh mama tuh nah kelas 4 SD meninggal sudah. Ulun kelas 4 SD pas mama masuk kelas 6 abah ulun meninggal pas dimasukkan orang tibai orang pati asuhan. Sian lah. Bari maras. Luar biasa. Jadi mulai lulus SD betapa seorang bukan dokter betapa seorang sekali betapas ditiup angin di dede luhur kali cak kan diambil lagi nukar pulang baju saring dulu kakak dari itu. Nah jadi gara-gara kayak itu aja wali tadi itu nah jadi ditulis alim neraka. Dan mungkin kenapa jadi ditulis terus masih kada dirubah-rubah mungkin di situ ya ada sadar atau apa tapi tetap segala gawiannya selama itu apa-apa tuh ikhlas. Jadi dipandanglah amalan kita nang zahirnya behimat. Ternyata di Lauhil Mahfuz itu masih ditulis oleh Allah itu penghuni neraka. Padahal aku ditanya kan lagi sudah. Nang jadi wali tadi nah. Dulu kisahnya kayak ini jadi malaikat itu dikisahkan nah itu. Lalu dirubah jadi penghuni surga apa karena selama ini jadi ada kisah ini supaya malaikat itu tahu kisahnya manusia ini kayak gitu. Jadi jangan karena kada kayak sempurna aja malaikat sempurna aja. Malaikat itu ada sempurna. Ini basic sifat sebuting aja taat. Tuh kan kadang-kadang taat dan kadang-kadang ada juga. Ada kita ini banyak sifat binatangnya ada. Lengkap kita nih sifat. Anak apa ada di udah kita nih ada berarti sifat. Nah mana lebih menonjol sifatnya? Sombongnya apa? Paharatnya, kisah penyugihnya, kisah pembisanya, sifat-sifat manusia berarti. Kucing tuh ada kisah pembisanya apa? Nanya bisa? Pintar siapa kira-kira? Ya ada dihisap, ada anjing kucing tuh ada dihisap ada. Kadang-kadang melihat anjing itu kan tawak orang batu. Modelnya kayak apa? Haram anjing itu jangan kayak itu nyawa najis lagi. Ya lo. Jadi bila dulu bahari kata-kata kayak itu. Bila anjing. Bila orang begitu orang anjing. Pasti aja kalau bahari lah. Kayak itu nah. Padahal guru dulu ada kan begitu anjing. Islam guru ya Pak. Kenapa? Sidin japai anjing itu. Luar. Apa karena mau mati kita udah dulu dibasuh sidin supaya menghindari fitnah. Padahal anjing ini biar cerdas benar ini kau jadi tuh maka penciumannya tuh nalar tajam benar. Makanya jadi pacak dia
adalah kucing pelacak adalah harap aja bang kucing namanya cari iwak aja bang bisanya udah bisa jadi orang lainnya kenapa aja bang salih para karena orang tongkai soalnya digigit kucing soalnya nah kau bilang anunya ada rasanya tercium ras tongkainya ya. Nah jadi kayak itu kita tuh sudah tahu nih rohani dan jasmani itu asal dari mana kita ada apa lagi nang kisah nang ada berapa juga biar iblis itu pokoknya iblis itu dulu asal mulanya ya dola oh iya iblis itu asal mulanya baikkan aku aja aku dari tanahnya aku dari apinya dari tanah tentang gimana baiknya ada mengakui kebaikan orang ada mengakui kebenaran orang jauh baik tanah daripada api. Artinya sama-sama aja sebenarnya. Namunnya karena tanah di mana kita lah berdiam biar bertajak mengambang di awan gitu aja lah kira-kira lah ya. Namunnya karena api karena aku belum merokok. Lalu nak riset itu takon di surga itu adalah yo api yo. Nak merokok nih bener. Boleh lah kalau boleh ya. Kenapa? Karena berkali jangan ada api di situ. Awak aja mau minum tapi ke neraka ya katanya. Kena menyebalah satu mata andak itu dah. Jadi surga neraka itu pian rasakan ya pian. Ketika hati pian ini adalah bundah gulaan lah, gundah gulana lah. Nah hati itu pian umat. Nah rasa dikorokot dinosaurus tuh. Sarik sakitnya. Jadi maka itu sudah kadang-kadang melihat menangis dibujuk-bujuk asal ada tahan lagi dia menyandang hidup nih Ben. Kenapa? Karena merasa inya dia benar nang dapat masalah gana itu rasa inya aja. Kalau lu menyampaikan lah supaya nang kita kau memakai ini lah. Kalau usah tinggi-tinggi kan belajar ilmu nang belajar ma'ani masih pat nang 7 apa ngarannya martabat 7 ini kan usahin dulu kalau usah amalkan yang jelas dulu di hadapan kita nih nah jelas kawa kita segasan amal jariah kita tuh nah apa kira-kira dipianlah bahimat lah nih apa nang urusan urusan pribadi seorang aja kepada Allah Ta'ala belum Al-Quran tuh kan masalah sembahyang ini paling beberapa ayat aja disampaikan yang paling banyak tuh masalah sosial. Tapi bila masalah fikih, masalah infak karena tapi ada ya kalau masalah sembahyang tuh babnya tuh sampai 3 sampai berapa jilid kan masalah bab sembahyang aja dibahas. Final sudah itu sudah gawi wajib ya wajib gawi sudah. Yang lainnya apalagi kewajiban kita ya di luar sana apa lagi? Ada yang kakak itu aja pak. Bahimat kan sembahyang di luar tetangga kelaparan apa gunanya? Ya Rasulullah la khaira fiha itu babinian itu tuh orang ahli ibadah tapi bakhil. La khaira fiha iya finnar ya Rasulullah kata Bapak. Bahimatnya beribadah. Kadang-kadang kita bila senyum aja berpilih. Bila orang agamanya lain atau ada sama lawannya anunya apa? Agama atau suku atau ras bah, tapi mau senyumannya kan di mana? Kayak cobek tuh kamu ha. Nah, nih benar. Sembahyang bahigadinya aja. Betul-betul jauh langsung. Merawat muha. Saking merawatnya adalah yang berakhir lagi bijolnya ya tahan bertihang itu bijol. Lakas jere itu kawan situ. Nah kayak itu nah apa lah hidup lah. Malamut aja mah. Nak doa kan. Ada nama guru lah itu juga. Ustaz nah itu juga sama. Jadi nampak deh ilmu di gunanya ilmu tadi apa kisahnya? Amalakan jadi nang bahasa nang itu kan bisa nambah. Ulun tadi dalam menukarakan untuk bisa anak yang kalau itu kan ada yang besi, ada inti, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada pisang. Jadi anak lo ini anak nang kosong. Jadi yul kalau benda kosong isinya dibuat sini kan untungnya untuk nang kosong 5 aja. Jadi nang tujuh untuk apa aja? Anu start aja. Kosong titik alif dia. Oh ini tak belajar martabat 7 julun nih. Oh harap jampian lah julun nih. Nyul lah ganda kadang-kadang bentukan di situ aja tahu kan sudah. Iyalah itu aja. Nah jurang gitu kan.
tong jual untuk aja bisa nang itu ilmu gitu tuh biar ada parlo disampaikan nang bahasa kita tangguh apa segala. Makanya kita hendak mau pijak masalah nah kakak itu kayak itu tuh nah belajar masalah nang apa tahalli tajalli gitu kayak itu nah. Itu dipraktekkan intinya kayak itu aja. Harus pandir lah tuh itu masalah ilmu marifat, tapi prakteknya kan ada sama ya bohong. Ya ada. Nih ahli ibadah rajin bareng. Duduk di tahalli masih Pak Mano tahalli. Habis itu apa? Belum kata tahalli lagi ada masih tahalli artinya gawian zahirnya aja nih cakap bahasa Arab gitu. Oh. Tapi bila urusan nang sedekah tapi mau ini berat benar. Enggak apa-apa. Pianlah melihat orang ahli ibadah. Ahli ibadah nih rajin sembahyang mau gitu. Lau tuh tapi bakhil lah orangnya pelit orang ini. Lawan orang nang kata ke masjid. Misalnya deh. Kita udah selawan anda di orangnya deh. Kelakian lah maksudnya kita menambah selumput di muka rumah tuh selawan nang handap-handap tuh sini no. Nambah selumput. Atau orang tuh sini. Jamila datang nang acara apa? Nang apa aja? Kesan maulid. Ya kan ada yang sobat. 100.000 50 di sini. Ada nang ahli ibadah itu apa aja? Bayar orang kan sumbangan pulangnya. Pasok sini ke dalam untuk ujinya pura-pura kerja gitu aja nah itulah kira-kira ada pindah orang nang aduh boleh kita berpinta-pinta tuh jadi ini aja orang palu apa memberi kadang ada itu aja tapi ngalih ya nih berarti orang mengemis-ngemis ya bagusnya aja jangan diberi itu tuh namanya penyembahyangnya mah ada penyembahyangnya memberinya oh ya Allah ya Rasulullah ini hidup tuh siapa memberi rezeki ada sembahyang aja kan pokoknya kita memberi orang nang tapi penyembahyang kan biar hukumnya haram hukumnya lo orang apa penyembahyang pakai miskin misalnya jangan diberi orang triknya tuh ada nah mau orang betasawuf tuh tahu triknya nang ada sembahyang lah nang orangnya tapi ke majlis taklim misalnya oleh nang tapi tahu misalnya itu tuh parakir ya nah dulu penyembuhan parakir apa ada berokok dulu ini rokok ada berduit dulu ini duit ada begini juga jangan sebutin kan ya bini kita jangan dulu bini ya kan artinya apa peduli kita tuh nah ya kan jangan pernah itu nang mantap oh kisah pakaian kisah no ya kan munafik ilang tuh nah ketika kita di sifat nang sombong nang kayak itu tahalli kosong akan sifat sombong dari itu nah lihat di huruf H atau biar huruf H itu bertitik di atas ya ada tahalli buangnya titik di atas tadi itu jangan betampai titiknya tuh nah jangan betampai titiknya tuh belajar tahapannya lalu ke tahalli lihat di huruf H ada titiknya kan ada bahasanya nang ada baik tadi itu nah masuk ke dalam jadi kita kelihatan itu prakteknya dulu cara mau kayaknya ketika duduk di tahalli nah kenapa ada lagi besi sifat nang itu sifat nang hendak aku harus nang ada sudah tahalli imbas sudah kepada tajalli ulang nah tawaddu aja lagi ulang tuh titiknya di bawah rejim titiknya di bawah lah huruf H di atas huruf H ada titiknya karena ada kelihatan di dalam menekannya lalu tajalli titiknya di bawah jadi kan disuruh penjelasan yang panjang lebar tapi dipahami apalagi masalah bemantik-mantik bepandiran kalau tidak ada paham biar balik ke rumah mikiran ujung gila ketinggian ilmu aja ini dia enak di sini orang jangan enak di sini nah di sini mantap nah jadi sabar berat sabar ringan apalagi sudah umur 40 ke atas kebiasaan hidup ini sehari-hari itu mamanya aja ngalih benar biar ancang itu ya mau bilang mengancang bang urusannya dantamnya bujuran mau kayak itu nah ya Allah maka di masjid tuh pulang masjid ini orangnya nih orang-orangnya kisah aja gerakannya di sembahyang orangnya kalau udah sembahyangnya nanti ya duit masjid lah diambil hak orang dimakan ya Allah ya Rasulullah ya orangnya misalnya juga kisahnya sambatannya
macam-macam penipu gawiannya ya Allah. Jadi itu zahir, jadi tampil lah kan. Belum pandai di depan orang-orangnya, aku tukang kisahnya. Ada aku tau lah, seandainya ada ulun buat nah itu tuh. Allah, insya Allah kita nih karena duduk di sini berdatang, kita nih kawan menata hati bagi kita, ya kan? Oh, menata hati. Ujian Allah tuh datanglah kepada orang yang dipandang itu hamba. Bila kada dipandang hamba, kada diuji berarti. Jadi mungkin semakin banyak ujian lah, semakin ada peluang naik kelasnya tuh insya Allah. Asal kau melewati ujian tuh, semakin banyak ujian. Jadi Allah tertawa tuh biar, karena tahu hakikat ujiannya apa. Bahkan ketika tambahi lagi ya Allah. Teman kamu bujuk kayak itu, sabar, ya kan? Karena awal dulu yang sabar itu udah batasnya, ikan lah batasi. Ya udah, orang sabar itu udah selalu batasnya gitu. Nah, adapun yang ketiga ilmu hakikat, satu amal hakikat, satu keimanan dan keyakinan serta perasaan bahwa diri Nur Muhammad SAW. Amalkanlah hingga akhirat, jika mati ingin menjadi mukmin yang sempurna. Jadilah kalimat itu adalah apa namanya, mengqala la ilaha illallah fi akhiril hayat dakhala jannah. Barang siapa nih, nah kalau kita memahami secara tekstual maknanya adalah barang siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya masuk surga. Lalu orang menyimpulkan apa nah orang-orang awam nih, kalau kayak itu aku kira bila mati baca la ilaha illallah. Jadi walaupun aku mau maksiat, ini orang kasih pola itu loh kayak itu. Ini kadangnya nggak kayak itu. Ada orang la ilaha illallah, jadi bukan ucapan aja, lahir batin la ilaha illallah. Lahir batin la ilaha illallah. Nabi Muhammad meninggal, ada riwayatnya lah mengucap la ilaha illallah. Orang tuh di dalam di luar jadi sudah. Kenapa jadi ada orang kaum mengucap la ilaha illallah? Itu syariat hendak tampil supaya kita sangka baik lawan mayit. Awaknya berzikir aja. Lalu doa kita nih, lalu apa sangka buruk kita tuh hilang. Dulu nih orangnya akan tapi pengen bayang ya. Sekalinya pas meninggal kawang mengucap la ilaha illallah. Hilang sangka kita nang dulu menyembadinya tuh. Kawanya nih nak sembayang belum tutup kawanya. Ayo, apa kira-kira angka itu? Maka ada nih kayak itu tuh kejadian tuh. Ada orang nanti pengen bayangnya kata ke masjid kan aja. Badi yang menjadi rumah. Orang bakal luat di rumah. Gawiannya mau jadi gawiannya atau orang adanya. Pas meninggal apa? La ilaha illallah ucapannya. Kenapa? Di hati di sini kebiasaan dan kayak itu. Muntong kayak itu juga. Ada bisa bila anak sareknya bungulnya nyawa, ada bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anak pun butuh batuah. Nah, kayak itu ucapan tuh. Ada bisa bungul badan nyawa apa abahnya. Ya kalau anak disambati di ya Allah. Kadang-kadang anak tuh yang dihantam bisa bujur kayak mantam musuh tuh. Oh gam-gam sih. Bincul anak kepala. Di jalan tuh sekolah kenapa bincul? Empat abah aja nangisnya. Abahnya mantam emang kelahiran musuh. Jadi kadang-kadang lalu pemikiran orang tua kayak itu nah. Karena aku bilang mati dengan dia Allahnya. Bapak pun dosa bima, tapi pas aku terakhir kita mati. Kalau macam la ilaha illallah, pas surga ya Allah. Iya kau dan nyoba banyak orang mau kumpulan deh. Betul. Kita kayak itulah. Ayo, modal kau direncanakan tuh. Bebaya bukan diri tembak petir mati dulu. Jadi kada semudah itulah. Jadi memang orang yang sudah memang terbiasa lidahnya dengan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid kalau kalimat tauhid nih apa aja tindakannya sesuai. Kada mau orang datang ke rumah belang kalau kami minta beres di rumah habis beres. Minta terus semalam ini minta juga. Makanya orang kada menukar. Kada tahu ya orang nih. Mun kawa bantu, kada kawa berandai. Ya kada. Tapi ngaleh. Tahu.
Alhamdulillah ada sedikit seorang kita lah. Bari'iha atusan manusia kita sudah jual makan bari'i berataan jangan bertakutanan yakin kada Allah tuh maha kaya. Hah? Beberapa raguan iman tuh bujur-bujur kita mantap-mantap jangan setengah-setengah. Saya ini ada baras lagi sama malam kita pulang kita aja nih. Ya tomanya bisa gini kalau disuruh cari kliennya. Nyamannya kayak itu lihat. Dasar ada kayak itu kan keadaan ketika kita nih perlu timbul orang bepadaan hendak pinjam duit lah hendak ini kenapa itu tuh itu isyarat tuh pian tau lah kita diuji itu Allah tuh mentes kita aja paham lah mentes lah nanti kita bila ada nang kayak ini nalah kita buat pian misalnya di rumah lagi kan beres atau ada duit kan ada orang datang ke rumah pasang kamar pian Allah mentes aku tuh ketahuan kok Allah kubari ya Allah kertahannya mentes aku tuh ya Allah harta dia kalau ini misalnya sudah paham makanya lagi paham dah lupa datangnya nah kawan datang ni pulang kawan sama aja sepulang ayo ajar kawan deh kena paham kamu belajar guru tadi belajar semalam paksa ayo ajar memberi bukan karasan mau ya ya Allah ya Rasulullah jadi ya kawan ada di sebelah kawan dipakai tering nang kayak memang sudah bertauhid tuh katanya lagi pernah kisah-kisah atau lagi sudah membujuran aja kita kan gitu tuh siapa yang menggerakkan orang tuh ke rumah ya ada kenapa orang tuh datang ke wadah kita jangan kan kadang kayak inilah dahulu tuh kayak ini ada kawan ini guru juga jadi datang orang aku wadahnya guru kalau minta banyu lagi sini ya aku ada bisa aja kan aku ada bisa aku ada paham dasar ada bisa bujur sih gitu nah berkisah lalu ulun itu nah kisahnya itu aja hitam tujuh orang inya tuh datang karena yakin lalu dikam julungnya banyu apa kan baju pencarian ngambil pakas jadi tuh kita banyu tak apa pada banyu apa itu nah gitu ya minta jangan orang tuh kecewa disambut gitu amuninya yakin guru naon itu pak padahal gurunya guru TK Al-Quran warna misalnya guru tak banyu supaya anak minta ya tadi bisa aja jangan apalagi bukan pian yang sudah ada ilmunya di sini tapi minta beri banyak tuli jasa kan nah namanya sudah jadi kayak itu jadilah kurang tuh datang sudah minta banyak beri barang baca nama di misalnya ada berapa sampai barang sama bus kabur aja misalnya anak apa sih dia ini mau jujur katanya pendapatan misalnya itu dasar nyawa sih ya bisa nggak pernah tahu dan udah jangan bisa ujung di sini salah tempat datang itu ada guru nih ini betakun buntut menarik guru aja nah luput pulang guru ini sampai nyedukun kalau urusan buntut betakun sini juga jadi macam-macam aja guru jadi guru ini kayak nih guru itu kalau ini bingung sudah caranya memandahi bini ulun ini kenapa tuh deh ini kok diskotik bisa karaoke bisa itu pulang banyak mana-mana tuh nah ini tuh lah aja mbak kayak banget deh maksudnya supaya ini jangan lagi kayak itu lah kayak caranya supaya jangan lagi nongkrong diskotik misalnya karaoke ini apa ketika istilahnya ini kam aja lagi artinya mau kemana mbak kayak apa guru saat inya ke diskotik itu kamu kemana si inya tuh mencari guru aja ke diskotik ini mencari lakinya karaoke ini menyuruh kulit maksudnya ada masalah supaya mencari lagi dulu aja buat garannya rupanya bininya kan diskotik itu mencari inya supaya dia lagi mencari supan dulu mencari lor kawanan dasar liwar aja gurunya ditinggawinya gurunya panjang datangnya kita malah sedang suruh kulit sekali menyuruh kulit aja apa bilang anak di rumah ada daerahnya lagi menjangan minta banyu lawan guru supaya jangan ke situ aja soalnya seorang di situ kayak anak sampai seorang mau keluarkan nah itulah nah yang keempat sini hobi habli watba'i nailal muna wal maqasid artinya hai Tuhan berikan
kata Syekh Saman Al-Madani kepada hamba dan pengikut-pengikut hamba agar tercapai cita-cita dalam menghadapi keberhasilan hidup, dan semoga tercapai tujuan kembali ke hadrah Tuhan agar diterima dengan ridha dan rahmat, untuk menjadi sebagai atba' atau pengikut Syekh Saman. Pertama, alam hakikat perlu dipelajari dan diamalkan, dan amalkan tarikat Syekh Saman Al-Madani rahimahullah, karena menurut hikayat bahwa Syekh Saman Al-Madani digelar oleh ulama di zamannya, yaitu yang pertama siapa? Gelar sidin Qutbu kullil aqtabi. Nah, kepala dari segala para wali kutub di zaman itu. Beliau. Para wali melihat kedudukan Syekh Saman pada pandangan kasyaf para wali, karena para wali ialah mereka yang dibukakan hijab. Dibukakan hijab bimbing, artinya melihat masa lalu kau melihat, masa lalu orang kau melihat. Kayak itu dibuka dinding tuh kayak itu. Tapi lah urang ninya harap memakainya, kadang nampak benar kayak bubuhan kasafan tuh adanya kasafnya karena iblis, ada kasafnya memang karena amal ilmu yang ia pelajari sesuai dengan apa yang guru-gurunya sampaikan. Ilmu kasaf daripada iblis ini kayak ini. Bila orang bertakun masalah kayak apa pendapat yang guru misalnya nih, ini kasab iblis lah, bini ulun nih nah, tapi mau lagi di rumah, kita kok ada mintu ada mamanya tarusnya kata piawon ini bahkan kenapa aja, jadi kenapa nak kasab iblis nih main ya guru, bini kami lah kayak ini ya, ini guru, bah ini nyata dah nih, nah, mulai dah nih, ini nyata dah, ini ada nama gawi ya nih. Orangnya kayak ini, menyambat langsung kasar iblis tuh kayak itu. Lalu apa nang laki lawan nang bini ribut di rumah gara-gara si guru tadi menyampaikan. Nang laki ini pulang curiga lawan tetangga sebelah pulang, nang menggawi bininya. Nah bila ada pian datang kalau ada guru kayak itu tuh, oh ini mah jelas deh, ada dah hukum nang kayak itu tuh guru kasar nang bujur di kan mau sih membukakan istilah, apalagi misalnya nih lah ini ya kayak apa kira-kira pada berpian ini insya Allah 3 hari lagi mati misalnya nih Tuhan badar sidin ya seandainya iya kayak itu tuh insidin ini tak uji kena harap pada gurunya 3 hari sih pas mati 3 hari. Nah, pujian yang itu kesandang sidin kau lah menyandang guru itu. Sampai di isu sampai guru pas saya guru yang meninggal 3 hari sampai tampilan. Aku ya, aku tahu sidin. Ya deh. Makanya bila nama-nama itu takon halal aku. Lalu thank you guru ya. Masya Allah. Kakak itu tuh kasar iblis. Hati-hati pian, rusak iman pian, rusak juga iman gurunya. Itu gurunya sudah rusak. Tampilannya apa? Orang berilmu ya pondok pesantren lulusan ini misalnya, serah lulusan mana pas itu udah pegaduh. Jadi hati-hati biar kadang-kadang guru ini yang kali nakasah itu kan yang bisa menutup itu ada. Ini kayak apa guru? Ya kayak ini aja game di sini Pak. Nah, menasehati aja supaya nang dinasehati ini ada amal. Ada aja kita menggawinya aja. Masya Allah. Guru pian menggawi semalam nah. Betianan langsung belum ya. Mudah ya Allah. Lawas berumah tangga kan sing anakan 10 tahun kan sing anakan. Sekali datang ada guru minta banyu. Wah, laki guru yang barang ini. Timbul udah nah, langsung nah. Garis 2 aja. Macam-macam kelima tak tahu ya apa.
gurunya Jepang. Ya Allah ya Rasulullah ya. Apa itu tuh pian banyak mainnya zaman-zaman kayak itu timbulan tuh pian. Nah itu gelar pertama Sidin apa? Qutbu kullil aqtabi. Itu Sidin gelar daripada Syekh Salman. Yang kedua gelar sih berapa? Fatihun lil abwab, orang yang membukakan, orang yang membuka pintu-pintu. Pertama membuka pintu daripada faidatul ilahiyah. Nah, bagi orang yang salik, yang mengharap faidatul ilahiyah ini orang yang salik, yaitu orang yang tekun dalam ibadah. Mereka yang langsung ibadah dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala agak lambat mendapatkan faidatul ilahiyah itu daripada mereka yang salik mengharap berkah doa daripada Syekh Salman Al-Madani. Allah segera melimpahkan faidatul ilahiyah itu kepada mereka. Kaifiat atau cara untuk mendapatkan berkah karamah Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Di sini ada disampaikan cara-caranya. Kita sambung ulang lah. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang minta doa para wali atau para guru itu tuh bukannya kita menuhankan Sidin. Ini kan makanya iman tuh diperdian. Bujur-bujur lah, iman tuh udah dimatapakan bujur-bujur. Kita ziarah ke makam wali itu lah jangan salah paham, jangan salah arah. Kadang-kadang kita bernazar tuh macam-macam nazarnya. Kan iman kita nih kada beres rusak jadinya iman kita nih. Bila minta banyu lawan guru, minta doa guru, minta mandi lawan guru misalnya, lalu kabul guru mandiakan nak ulun pang nakal benar misalnya mandi Sidin mau ampe. Nah kita ini iman kita nih rusak. Kenapa? Lalu kabarin apa? Guru mau mandi harap orang aja Sidin kayak gitu. Nah Allah Ta'alanya hilang tuh nah gara-gara apakah minta baju Sidin ini aku nih pintar orangnya kada ini lagi misalnya nah, gara-gara baju jangan kayak itu rusak iman kita. Nah guru nih pun harus bisa juga supaya jangan maulah rusak nang orang nang minta tolong lawan Sidin tuh nah pacaranya pasti sudah Allah Ta'ala juga kalau sebab ini sebab oke lah misalnya syariatnya mainnya nah itu kalau bapak sababul la tu'athir, sebab tuh kada memberi bekas juga jangan yang beri bekas siapa Allah, udah kayak itu aja sudah habis kisah. Karena jangan misalnya sudah ditolongi misalnya jangan juga langsung ke Allah Ta'alanya misalnya terima kasih juga guru ada juga Allah Ta'ala terima kasih langsung makasih di depan guru pulang masya Allah Ta'ala udah ngulik guys sudah orangnya nggak tahu sama kita bertawasul. Nah itu juga kenapa jadi gitu kita hendak menghubung kita nih kebanyakan dosa dan maksiat lawan Allah, berdoa tapi dikabulkan kenapa? Karena banyak salah kita caranya tuh nah perbuatan kita banyak salah, gawian kita banyak salah, lalu berdoa atau tapi dijabah oleh Allah. Lalu minta perantara guru doakan mudah-mudahan ini ayo insya Allah mendoakan mudahan kabul hajat pian. Nah itu aja gurunya kadang-kadang mendoakan mudahan sehat terus mudahan tapi anu kada tapi ngalih sampai mau sehat mau kabul hajat doanya. Nah itu aja kenapa perantara Sidin. Nah kita ziarah ke makam wali itu jangan disambar Sidin itu mati konyol ada. Sidin beda tempat aja. Duduk situ jangan berpinta-pinta macam-macam dengan perantara ya Allah. Lalu Allah juga pinta ya Allah dengan berkah wali Allah ini. Sambat misalnya siapa ziarah ke mana menjadikan mudah-mudahan ini berkah ya wali ya anu wali Allah ya. Misalnya ini kalau minta doakan sampaikan lawan Allah Ta'ala lawan kirim salam misalnya kan mudah-mudahan kayak itu tuh kita nih lah hendak ketemu misalnya paman birin hendak datang ke rumahnya sepeda Assalamualaikum paman birin misalnya kayak itu lah kira-kira lah ada mungkin di rumah rumahnya itu ada penjaganya kan ada penjaganya betakon dulu penjaganya nah kau sih gurih kau lah nang datang nih orang sepeda datang nang mobil no. Ada namanya. Padahal orangnya kisahnya juga nih. Anu ada kan? Paman ada. Ini ada. Ada. Atau anu polisi ada. Nah sampai tampilannya. Mang ini visa anu ya ada. Ada gitu datang. Anu kosong. Kenapa kada. Guru minta tasbih pian lah. Kami minta tasbih guru. Ambil gargabian dulu aja. Saya kata Allah saya ngomong guru hobi bagusnya aja
ya guru udah bagi sakai lo coba. Guru baju biru awak aja lah. Guru ngomongnya baju mobil berkabian guru aja. Lah, betul lanjut guru. Betul tapi lagi. Mana jadi saya ngomong sama menyiram. Guru tapi biar kau. Ayo juga guru ni biar tidak disabet orang. Sisa selawar katok aja lagi sebut. Asal ada jenang guru kalau nggak selawar katok aja pulang. Kalau guru masuk ke kamar mandi baju gini, nah mau sih belikan dengan. Ya Allah ya Rasulullah. Daripada dan kosong datang pada guru ya Allah. Orang datang mau bomo, datang ke situ apa nah? Dari duit. Guru orang pengusaha itu datang ada. Doakan guru lah mudahan ini karena itu ayo salah aja. Bari nggak katakan apa ya juga guru doang tapi ngalih adanya dasar Allah yakin sudah bahwa Allah nama atur rezeki udah dah. Bapak kepo aja orang tuh harus tapi boleh untung. Tahunya orang beri apa betauhid kali juga. Opit. Tapi ada ceramah guru-guru sunyi bener ceramah hard lagi. Mau beres di rumah dulu status. Asik bener itu. Nah, jadi kayak itu lagi kalau kita bertauhid bujur-bujur lah, memakai supaya bujur-bujur kita mati dalam keadaan yang beriman. Ujung-ujungnya tuh yang dasar tauhid bujur namanya. Kita belajar ibadah ilmu marifat, nah kemana kah guru mana tauhid namanya. Aneh kita bujur-bujur bertauhid memakai. Makanya dulu ilmu-ilmu nang itu apa? Ilmu wahdatul wujud ya. Atau bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti. Apalagi sabuku, saya lagi kayak caranya cuman jangan sabuku jujur itu nggak itu jangan. Salah paham kita nggak orang. Nah jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kita kalau memakai dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Prakteknya tuh hari-hari kita. Esok tuh ada terus kan latihannya. Amal kada kita memakai. Bila lagi madang mati. Jadi kayak itu tuh caranya. Kayak apa aja kehidupan sehari-hari itu berarti ada latihannya tentang masalah perjalanan hidup kita tuh. Nah jadi mudah-mudahan kita adalah kau mengamalkan, kau memakai praktek tentang ianya tuh di rumah, di luar rumah, tentang bagi di luar rumah, tentang di rumah tuh prakteknya, dasar di rumah tuh bang sudah latihannya. Kenapa tuh guys di rumah itu lahan tuh atau lahan daripada amal kita sebenarnya di situ. Apabila lagi pian anak menaikkan derajat kehambaan, pian menaikkan derajat kehambaan tuh nah di mata Allah. Apabila lagi yang kata kayak itu caranya. Sabar, banyak yang bersabar. Bukannya apa-apa disuruh bersabarnya kenapa nah? Itu menunjukkan bahwa orang tua rasa syukurnya itu tinggi. Gak apa-apa ya. Pian jangan mendengar kisah orang nang ya Allah. Pian kira nyaman gak bubuan pati jompo nang dikirim anaknya ke pati jompo. Kayak apa itu kehidupannya? Pian hentaklah kayak itu dikirim anak pian misalnya. Atau anak-anak yatim nang kelaparan tuh nyepak hendak ada bisi kewitan. Kira-kira nyaman iya kan nyaman kita kan bulika kan bila urusan materi nyaman aku bedanya itu lalu kita nih hendak bobo bari itu nah jangan nyaman ini aku nih nah berdoa seorang berdoa bila sakit hendak nyaman aku bedanya cuma terkait urusan apa aku itu banyak dosa dari dirinya supaya kita jangan merendahkan orang di situ bila urusan kayak itu banyak aku dosa padanya supaya kita jangan melihat orang sekali berdosa lalu kita merendahkan orang dasar mual barang itu dia orang juta nih harus seorang korupsi behimat misalnya. Nah jadi kayak itu kita belajar lah mudah-mudahan bagi kita karena kau ada praktek melawan ini juga jadi kada usah nang behimat nang belajar nang bulu kulit dia sosok ini abah mama ini lah usah dulu itu dulu nang di hadapan kita nih praktek kita pengen mau pelajarin nah kayak itu iman anak kelaparan mama makan madu dulu nah ini jujur guru nang apa nih apabila nang itu tuh kalau selalu praktek langsung aja ada pengalih kada kalau selalu pandai nang masalah nang Allah Muhammad ini apa usah lo itu yang penting pakai aja dulu itu usaha sehari-hari kalau kata ketujuh orang nang pandir masalah marifat di warungan tuh orang tujuh bisa iya kisah pas bener. Oh ini tahu lah Allah Taala tuh ini tahu di mana Allah Taala kenal kan di dalam sidin dia tuh kenal itu kamu tuh nasi kau juga orang bandar gitu tuh ilmu rahasia itu pakai seorang ya tapi nak keluar bandar itu sama hari. Nah jadi kayak itu tuh lah jadi mudah-mudahan kau memakai soal lagi lah ini pakai lah ya bukan pandir ada
bukan pandir kada pakai namanya. Lihati orang nama pakai kelihatan auranya lain. Orang nangkat ada memakai pandirnya harus tuh lain juga mau aja lihat ya. Nah, jadi mudah-mudahan berkah kita berkumpulan hari ini lah. Kita 2 tahun sudah di majelis ini. Mudah-mudahan ketawa istiqomah kita sampai mati biar sampai mati. Kecuali dulu mati dulu. Ada aja penyambungnya kan di sini ada aja. Insya Allah ada aja. Tahu kayak apa bilang. Tapi pindahannya Bandung lagi gitu lah masih lagi insya Allah. Jadilah apa ngarannya umur ya kan rezeki hidup nyaman sakit tuh kan ada lagi dah nggak kayak mah sakitnya aku ada lagi santai tertawa bawa tertawa aja kita bawa tertawa. Tapi jangan tertawa di depan orang lah kalau sambil sorangan dia sambil tertawa jangan kita tawa kan orang yang banyak. Kecuali kan sampai sudah ayo tertawa sorangan sampai yang ada lagi sudah tertawa tuh bang. Bila orang sembayangan tawakan ya udah apa sampai sudah ini ya apa ya sampai bujur ke sini. Nah jadi mudah-mudahan berkah kita berkumpulan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu kesehatan dan afiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan orang-orang yang saudara kita lagi sakit terbaring sakit di rumah sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan afiat, dan mudah-mudahan juga keluarga kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita di dosa kuburnya di terapan kuburnya, dan mudah-mudahan harta kita berkah, pekerjaan kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat pian berataan, dan mudah-mudahan urusan kita diberikan oleh Allah semoga kemudahan segala urusan apapun itu. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati kita berataan. Itu yang paling penting, hati lembut, ilmu ini nyaman, memakai itu nyaman, ilmu ini nyaman duduk di hati kita. Jadi kita mau mengamalkan kelembutan hati, jangan tapi anak kekerasan lah. Mudah-mudahan jauh daripada kekerasnya hati kita. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak muda mudah jadi anak soleh dan saleh berdasar anak kita juga. Dan anak-anak kita yang berada di pondok-pondok pesantren ya kan, doa mudahannya betah, mudahannya sehat terus. Kebetulan anak kalau di pondok ini lagi di rumah terbaring sakitnya, ambil di semalam sakitnya aja. Anak diop nama malam itu jual nyatakan dulu rasanya kayak apa, nyatakan dulu malam ini. Ini gak tahu nih malam ini ya bagaimana. Aku minta bawa ke rumah sakit, minta bawa bisa dibawa malam ini ke rumah sakit, kan tahu jam berapa. Cuma kalau Pak sudah tadi sedikit, kalau ditimpakan dia kenapa kabarnya kenapa kan? Jumlah semalam sudah tahan kah masih kita? Tahan masih. Kita kalau tahan, angkatan kamera kita jual jangan dibawa. Itu. Jadilah mudah-mudahan anak kita nih sehat walafiat juga bertahan. Mudah-mudahan anak kita jadi saleh dan salehah. Mudah-mudahan kabul hajat ribuan dan berataan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan berkah kita berkumpul bersama Sayyidul Wujud bagi Nabi sallallahu di akhirat kana kita lah al-taniyah wa kullu man wasala bil salih bil hadir an-nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala sayyidil muslimin ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودويه والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكل الراسل القائم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس العدد وعسى الله. اللهم افتح علينا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الرزق وقوة أبواب الصحة أبواب السلام وأبواب الجنة ومعافى من كل بلاء الدنيا أعوذ بالله ضرر واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر غفر الله لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالاسلام واختم لنا بالايمان واختم لنا بالاحسان واختم لنا بالاحسان واختم لنا بمعرفتك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من
شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أجمل أحلالنا في قبرهم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين رب العالمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم معين. اللهم صل على سيدنا على قناتنا هدي وغيرنا من ذكرك عظيما ويقبل امين كل قرآن وعسى قبل جميلا جليلا. نسأل الله ان تجعلنا منا هدية تصل الى حضرة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزيد بشرفه وكرمه ثم ثبت بذلك على ابراهيم وعن مزيد ذلك واحسانك والى ارواح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين ومن الاولياء والشهداء والصالحين وعلى جميع المسلمين ومن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم وأنزل عليه الرحمة والبهجة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا رب الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم أنيسا وفي القيامة شفيعا وللنار سترا حجابا وعلى صراط نورا وفي الجنات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Siapa nih? Siapa yang menatak nih? Bro.